کانفرنس ہونے جا رہی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آبویسلی جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب وقت نکالنے کے لیے. بڑا یہ اس وقت بزی اسکیڈول ہے پاکستان کے اندر, بڑے فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں. سو یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے یہ اجلاس جو 21 کو ہونا تھا غالباً اس وجہ سے اب یہ 25 کو حکومت بلا رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ٹیکنیکل وجہ ہے؟ عرض یہ ہے کہ جو کانفرنس کی تاریخیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. بہت عرصہ پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ 22 اور 23 مارچ کو یہ OIC کا CFM اجلاس ہوگا. آپ ملاحظہ کیجئے دعوت نامے جو خطوط لکھے گئے اس پہ اس کا واضح مینشنڈ ہے کہ 22 اور 23 مارچ کو یہ اجلاس ہونا ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی جو ریکوزیشن آئی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اسپیکر صاحب نے مشاورت کے بعد, سینٹ سے مشاورت کے بعد, دیگر اداروں سے مشاورت کے بعد جو ان کا اپنا سیکریٹریٹ ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے غالباً آج فیصلہ کیا ہے کہ اجلاس انہوں نے 25 تاریخ کو صبح 11 بجے بلایا ہے. لیکن شاہ صاحب ابھی میں رد عمل بھی دیکھ رہی ہوں جو سیاسی جماعتیں اس کے اوپر دے رہی ہیں. obviously they're not happy. وہ چاہ رہے تھے کہ 21 کو یہ ٹیبل کرے, 21 کو یہ پیش ہو. جو 14 دن کی آئینی مدت ہے یہ بھی چیک کر لیا ہے آپ لوگوں نے ٹیکنیکلی کہ اگر اس کے بعد اجلاس کال ہو تو کوئی؟ جی اسپیکر صاحب نے مشاورت کی ہے, لیگل انپٹ لیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق. دیکھیے جو ہمارے اپوزیشن کے دوست چیز نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ اجلاس سے پہلے آپ کو سارا جو پریمیسز ہے وہ آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی ایپریٹس کو. ڈگنیٹریز آ رہے ہیں اور امپورٹنٹ لوگ آ رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا, اس بلڈنگ کو سیکیور کرنا ان کا فرض بنتا ہے. تو انہوں نے جو میٹنگز کی تھیں ان کی ریکوزیشن سے کہیں پہلے تو اس پہ طے ہو گیا تھا کہ 17-18 تاریخ کو یہ سارا جو پریمیسز ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے کر دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ آفیشلی جو ایک نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے جس میں کہ 21 تا 24 کو آفیشیل ہالیڈے ڈکلیئر کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے کام میں جو خلل پڑ رہا ہے, لوگ دفاتر نہیں آ سکیں گے, کوئی وجہ ہے نا. ریڈ زون کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا گیا ہے. تو ان دنوں میں تو ویسے ہی آفیشیل ہالیڈے ہے. 21 تاریخ کو چھٹی ڈکلیئرڈ ہے, پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو 25 کو آپ لوگ اجلاس بلا رہے ہیں اس میں obviously یہ اسپیکر کا پیروگیٹو ہوگا, لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اسپیکر آپ لوگوں کے بہاف پہ چونکہ آپ کی پارٹی سے تعلق ہے وہ تو ان کو بہت زیادہ کٹ پتلی اسپیکر جیسے الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن 25 تاریخ کو آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی جو یہ ہے یہ ٹیبل ہو جائے گی یا اس دن پیش ہو جائے گی ایوان میں؟ دیکھیے جو ان کی ریکوزیشن ہے اور جو ان کا ریزولوشن ہے اسپیکر صاحب نے وہ سرکولیٹ تو کر دیا ہے, ممبرز کو پہنچا دیا ہے. تو ان کی جو انٹینشن ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. اب جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کے مطابق اسپیکر صاحب آگے پروسیڈ کریں گے. پریسیڈنٹس موجود ہیں, رولز موجود ہیں اور اس کے تحت وہ آگے بڑھیں گے. جی لیکن جو پہلے یہ اطلاعات ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس دن اجلاس ہوگا, پھر وہ دعائے خیر ہوگی جو ڈیسیزڈ ممبر ہیں ان کے لیے, اس کے بعد وہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا. یہ اپوزیشن کا خدشہ ہے, ان کا خیال ہے کہ آپ یہ ٹیبل نہیں ہونے دیں گے 25 کو. اپوزیشن کے تو بہت سے خدشات ہیں جو کہ کیا سرائیوں پہ مبنی ہیں. اپوزیشن کو تو یہ بھی خدشہ تھا کہ ہم تصادم کریں گے. میں آپ کے پروگرام میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اپوزیشن کو تو یہ بھی خدشہ ہے کہ ہم ممبران کو اسمبلی میں آنے سے روکیں گے. میں آپ کے پروگرام میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اپوزیشن کو بیجا خدشات ہیں. میں ان کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس عدم اعتماد کی تحریک کا مقابلہ کرنا ہے سیاسی انداز میں,
जमहूरी अंदाज में, और इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में हम इनको शिकस्त देने का इरादा रखते हैं, कम से कम कोशिश ज़रूर करेंगे। शाह साहब, आप जब ये बात करते हैं तो आपकी टोन मुख्तलिफ है, आपके अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है, लेकिन आप ही की जमात से जब लोग से ये सवाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी साहब से जब ये पूछा गया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो उन्होंने चलते चलते सरसरी सी बात कर दी कि ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है और हो सकता है कि ये तो वो रमजान तक भी के बाद भी ये मुलतवी हो सकता है। जब ये स्पेसिफिकली इस तरह की टाइमलाइंस दी जाती हैं तो इस सोच को तकवीत मिलती है कि ये तो अब मजीद डिले होगा, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत पेश नहीं होने देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अर्ज करता चलूं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम आइन को समझते हैं और आइन के तकाज़ों को पूरा करेंगे। ये तहरीक पेश करना उनका आइनी इस्तेहकाक है। मेरा जो पार्टी का चेयरमैन है, मेरी पार्टी का जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो बड़े वाज़ेह हैं कि हमने आइन और कानूनी तरीके से इनका मुकाबला करना है। उन्होंने जब पता चला, आपके इल्म में है, जब सिंध हाउस का एक नाखुशगवार वाक़या सामने आया तो मेरी फुटेज आपके सामने है, मैंने दरख्वास्त की, जानते हुए कि हमारे जो कारकुनान हैं बड़े मुश्तइल हैं, उन लोगों ने जो कि मुनहरफ हो रहे हैं, उनके जज्बात थे, हमने दरख्वास्त की कि नहीं, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। आज भी एहतजाज हुए हैं, मिसाल के तौर पर आज मुल्तान में बहुत बड़ा एहतजाज था कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन कानून को हाथ में न लेने का वाज़ेह तौर पर को कहा गया था। कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के दहलीज पार नहीं होनी चाहिए। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से कराइए और मुंतशिर हो जाइए। इसी तरह 27 तारीख को जो हमारा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जो जलसा है वो भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। एक जम्मे गफीर भी होगा, लेकिन पुरअमन होगा, फैमिलीज होंगी, लेकिन शाह साहब लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे। एक नैरेटिव सेटिंग भी होती है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुन रही थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, शायद ना गुजरा हो, आप इस वक्त मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि जो मुनहरिफ लोग हैं, इनके बच्चे जो हैं, उनका स्कूलों के अंदर लोग उन्हें तंग करेंगे, इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, इन लोगों का पब्लिक इवेंट्स पे जाना मुश्किल हो जाएगा। सो जब इस तरह की एक नैरेटिव सेटिंग होती है, ये इंडेंजर नहीं करती आपका ख्याल उनके इर्द गिर्द उन लोगों की जिंदगियों को? नहीं बीबी, हो रहा ये है कि ज़माना बदल गया। वो मिसाल दे रहे थे जब छांगा मांगा हुआ था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है और हर आदमी जो है वो चलता फिरता एक जर्नलिस्ट बन गया है, वो अपना वीलॉग्स भी आ रहे हैं। पहले आप जैसे लोग कमेंट करते थे, अब तो हर आदमी खुद कमेंट कर रहा है। ये एक सोशल टबू बनता जा रहा है, पहले नहीं हुआ करता था। अब क्योंकि आगाही ज्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली लोगों का क्रिटिसिज्म और एतराजात भी ज्यादा आ रहे हैं। शाह साहब, ये नहीं लगेगा आपको कि शायद कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ना बढ़ा दें हम कि ये सारी जो चीजें हैं ये वायलेंस में कन्वर्ट ना होना शुरू हो जाए, तसादुम में कन्वर्ट ना होना शुरू कर जाए? कहीं तो एक रेड लाइन ड्रॉ होगी। जी देखिए, वायलेंस का किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, और वायलेंस हमारी सियासत नहीं है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, वायलेंस हमारी पॉलिसी नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान से अपील करूंगा, 27 को जरूर आइए, लेकिन पुरअमन रहिए, आइए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, आइए और उस नफरत का इजहार कीजिए जो कि ये खरीदो फरोख्त के खिलाफ आप करना चाहते हैं, लेकिन शाइस्ता अंदाज में। सो एहतजाज जो आप कह रहे हैं कि लोग आके करें, बिल्कुल मुनासिब बात है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन उसी सांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे आज भी तकरीर में कहा, पहले भी कहा कि पार्टी होती है उसमें ऐसा हो जाता है, मैं एक वालिद की तरह हूं, ये वापस आ जाएं तो मैं माफ कर दूंगा। सो जिन लोगों के किरदार के ऊपर आपको इतने एतराजात हैं, जो बिकने वाले हैं, जिनके पहले आप कहते हैं जी इनके आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इनको वापस कैसे ले लेंगे सर पार्टी के अंदर? ये उनके साथ वो तो है टैग, सिर्फ फिर वोट पूरे करने के लिए वापस ले लेंगे? मोहतरमा देखिए, जब ये चीज़ें सामने आईं तो उसमें से कई लोगों ने वहाँ से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ की वजाहत करना चाहते हैं। जब उनको शो कॉज नोटिस गए, क्योंकि उनमें से कुछ साहबान ने तो कहा कि हम
फलां से टिकट लेंगे या हम वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी इंटेंशन का, अपनी सोच का उन्होंने बरमला इजहार कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपना जहन शेयर किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आए, जब उनको पता चला तो वो अपनी वजाहत करना चाह रहे थे, उन्होंने फ़ोन के ज़रिए राब्ते किए, कुछ ने मुझसे किए, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने असद उमर साहब उनसे राब्ते किए और वो वजाहत देना चाह रहे थे। तो हमने उनसे गुजारिश ये की है कि देखिए, आपके पास एक मौका है, आपको शो कॉज नोटिस मिला है, उसका आप जवाब दे दीजिए और आपके जवाब में माकूलियत होगी, वजन होगी तो पार्टी उसको तस्लीम करेगी। हम बेजा क्यों आप को धकेलना चाहेंगे या हम क्यों आपसे जुदा होना चाहेंगे? हम हरगिज़, हाँ, गिले भी हो जाते हैं, शिकवे भी हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं, दोस्तों में हो जाते हैं, उनको बैठ के दूर किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन शाह साहब ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं, बिकॉज आप लोग तो रिपीटेडली, आपकी जमात ये कह रही कि उन्होंने पैसे लिए हैं, 18 करोड़ का फिगर कोट होता है, कहीं 20 करोड़ का फिगर कोट होता है। जिन्होंने, मैं अर्ज करूं, आप सही फरमा रही हैं, आपने देखा कि हमारा माजी में हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। सेनेट के इलेक्शन में जिन्होंने अपना वोट बेचा था, हमारे एमपीएस ने, और पैसे लेकर दिया था, और हमारे पास वो सबूत शामिल हमारे पास आ गए, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। 19 मेंबरान सूबाई असेंबली को फारिग किया गया था। पाकिस्तान में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। आपने देखा किसी जमात ने, अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई, गिलानी साहब ने वोट खरीदे, उनके बेटे पैसे देते रहे, वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा। हमने इलेक्शन कमीशन में केस किया हुआ है, हमारे वकील वहां जिरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं। अब कोई इसको तस्लीम नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अभी शाह साहब, ये जो पैसे पकड़े हैं, इनके सबूत हैं? क्योंकि जो आप लोगों की लिस्ट आपने कहा है, तो इनके कुछ सबूत हैं आप लोगों के पास कि ये पैसों की वजह से उधर जा रहे, क्योंकि बाकायदा है आप लोग? देखिए, एक जनरल, देखिए, ये बताइए, उनको एक जगह, एक मुंतखब मेंबर को एक जगह बंद करने की जरूरत क्या है? और सिंध से पुलिस लाने की जरूरत क्या थी? जो आपका जो एमएनए लॉजेस है वो सिक्योर जगह है, और अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो वो वजारत दाखिला को लिखते, उनको मजीद प्रोटेक्शन मिल सकती थी। सिंध से जो एसएसयू की यूनिट लाए गए, और सबके सामने है जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में, हमारे कुछ लोगों को हमें आके मिले, उनने कहा हमें ऑफर्स की गई हैं। अच्छा। हमने उनसे हमने इनकार किया है। तो जब इस किस्म के शवाहिद आ रहे हों और लोग आके कह रहे हों कि मुझसे राब्ता किया, मुझसे फलां मिलने आया, लेकिन ये जो लोग गए हैं, इनके मुझे पैसे ये कहा, लेने फलां ने ये के कहा। शवाहिद हैं आप लोगों के पास, सबूत हैं गवर्नमेंट के पास भी? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास तो नहीं है, मैं गलत बात क्यों करूंगा, लेकिन जो बहुत से लोग हैं जिनको हो सकता है मुझसे ज़्यादा बाखबर हों और उनकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप कहीं चले जाएं तो पैसों की, लेन देन की, जमीर फरोशी की बात हो रही है। एक तो होता है ना कि बंदा अपनी वफादारियां तब्दील करता है, ऑपोजिशन में है, इक़्तिदार में आना चाहता है, लेकिन ये इक़्तिदार की नहीं, ये जमीर फरोशी की बात हो रही है, ये आइन की, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और इस हॉर्स ट्रेडिंग कहा तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा अमल है जिसका पूरी कौम को मिलकर इससे छुटकारा हासिल। एक और बात आज पीएम साहब ने कही, और वो बार बार जलसों में ये बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली एज ए फॉरेन मिनिस्टर इस पे मैं आपको ओपिनियन चाहूंगी, जो खास तौर पे वो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बार बार बात करते हैं। आज के जलसे में भी की, पिछले जलसे में भी की। तो आपको लग रहा है शाह साहब कहीं ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो ये नैरेटिव सेटिंग है, इस पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के उस पे तो नहीं हो रही, कॉस्ट के ऊपर हो रही है? एज ए फॉरेन मिनिस्टर क्या ये ठीक लगता है आपको? क्योंकि आपने तो उनसे राब्ते रखने ना, वजीर आजम साहब इस तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राब्ते रखते हैं और राब्ते रखे हुए हैं। वजीर आजम की जो गुफ्तगू है उसके बाद अभी ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा
جو کہ ایک یورپین ملک ہے، وہ تشریف لائے تھے، تو میری اس سارے ایشو پر اور ایشوز پر بڑی مفصل گفتگو ہوئی اور مطمئن کیا ان کو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جتنے ان کے یہاں ریپرزینٹیو اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو بلایا گیا ہے، انہیں بریف کیا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ کہیں ہیں کہ جب آپ کے ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ موجود ہے، آپ ہم سے مل رہے ہیں، ہم آپ سے مل رہے ہیں، آپ جب ٹائم چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مجھے جو یورپین ایمبیسڈرز نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے ملا، انہوں نے خیر مجھے عزت دی، ایک ڈنر ارینج کیا، اور جو یورپین یونین کے ایمبیسڈر ہیں ان کے گھر پر ایک عشائیہ ہوا جس میں تمام یورپین یونین کے ایمبیسڈرز موجود تھے۔ میں نے اپنا موقف پیش کیا، میں نے ان کا نقطہ نظر سنا، سوال جواب ہوئے، تو ہماری انگیجمنٹ موجود ہے۔ جب آپ کی انگیجمنٹ موجود ہوتی ہے تو پھر آپ اس قسم کے بیان نہیں دیتے، پریس ریلیزز نہیں دیتے، یہ سفارتی آداب کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے کیا ہندوستان نے وہی کیا، ہندوستان کو تو اس قسم کا آپ نے پریس ریلیز ایشو نہیں کیا، ان کی تو اس طرح تنبیہ نہیں کی، تو یہ ایک غلط ایک چیز تھی، اس پہ ہم نے اشارہ کیا ہے، لیکن ہم ان تعلقات کی اہمیت سے غافل نہیں ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے۔ جو آپ نے ہندوستان کی بات کی نا، انٹرسٹنگ، آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے تو تعریف کر دی ہندوستان کی آزاد فورن پالیسی کی۔ آئی ڈونٹ نو، میں اگر بھارتی چینل دیکھوں گی تو اس میں تو وہ میرا خیال ہے اس کو پلے اپ کریں گے کہ وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھارت کی فورن آزاد پالیسی کی تعریف کر دی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کی تقریر سنی نہیں ہے، ضرور دیکھوں گا اور پھر کامنٹ کر سکوں گا، لیکن یہ آج پوری قوم کو اعتماد ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کی آج فورن پالیسی جو ہے وہ آزاد ہے اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، چین ہو، روس ہو، جتنے اہم مسلم امہ کے ممالک ہوں۔ اب دیکھیں دوسری نشست ہو رہی ہے 19 دسمبر کو، پوری امہ کے وزراء خارجہ یہاں تشریف لائے، انشاءاللہ آج آنے شروع ہو گئے اور کل مزید وزراء خارجہ آ رہے ہیں، چاہے امہ ہو، ہم سب سے، چاہے ہمارا ریجن ہو، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہوں، ہم سب سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن پاکستان کے مفادات کو اولیت دیں گے۔ یہ جو تھا نا پہلے کہ ایک ٹیلی فون کال پر ہم بالکل ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، یہ ملک کے مفاد پہ نہیں ہے۔ ہم نے ملک کے مفادات کا سودا بھی نہیں کرنا اور بے جا ٹکراؤ بھی نہیں یہ بڑا ٹرکی سلوپ ہے شاہ صاحب، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اس طرف ہنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو کیبنٹ کے لوگ بھی یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے ان کی حکومت کے خلاف۔ اسپیسیفکلی اگین آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم اگر کہہ رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے ان کی اس بات میں کوئی وزن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہوں جس کی وجہ سے، جس کو بنیاد بنا کر وہ قوم کو آگاہ کر رہے ہوں۔ سو آپ کو ان کی اس بات سے آپ کو اتفاق ہے، اختلاف ہے، آپ کی کوئی اس پہ رائے ہے اپنی جدا گانا؟ دیکھیے میری رائے ضرور ہے، لیکن اس کا استحقاق وزیر اعظم کا ہے کہ وہ اس پر اظہار کرنا چاہتے ہیں، کتنا کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ آخری سوال شاہ صاحب، یہ جو نیوٹرلٹی کی بات جو ہے بار بار وزیر اعظم صاحب نے آج بھی کہی کہ نیوٹرلٹی ٹھیک نہیں ہے، ادھر یا ادھر ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے، آپ لوگوں کے نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن اور نیوٹرلٹی کے جو مسائل ہیں کیا وہ حل ہونے کے قریب ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیے آپ اس کو ایک خاص لوگ جب آپ نیوٹرلٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ اس کو ایک خاص رنگ دیتے ہیں۔ ان کی مراد وہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، عوام سے، کہ آپ کو اچھے اور برے میں تمیز کرنی ہے، آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے کہ کہیں گے نہیں ہم تو خاموش ہیں، ہم لا تعلق ہیں، نہیں، ایک طرف اچھائی ہے
اور دوسری طرف برائی ہے. تو ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہماری سوچ بھی یہ ہے, اور دنیا کے اخلاقی تقاضے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھائی اور برائی میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, آپ کو ایک طرف چناؤ کرنا ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب جب نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں نا ہمارے اور دوسری پاکستان کی سیاست کے کانٹیکس میں اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو وہ عوام کی نیوٹرلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی اس ملک میں, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو وہ اس نیوٹرلٹی کے مسائل آپ لوگوں کے نہیں, وزیر اعظم کا اشارہ وہ مخاطب ہیں پاکستان کی عوام سے. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خارجہ بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اپوزیشن بڑا اسٹرانگلی